अम्मा जी बड़ी बच अल्लाह सोने दे सदके ते सानू कुछ दे दे। अलमा ला अलमा वाले। सुभान अल्लाह। के जाएंगे ना तो आपको अम्मा किथे है अम्मा? मार दी। अम्मा मर गई। बेटा अम्मी किथे है? अम्मी फौत हुई। अम्मी किथे गई है? फौत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। मुर्गा और मुर्गियाँ जी खा रही हैं दाना, मेरे ख्याल से दाना डाला हुआ है जी बच्चों ने, और यहाँ पे ये फिर बीठे कर देंगे, मसला बन जाएगा। ये दाना किसने डाला जी परिंदों को? ये आपके बब्बू ने डाला है। ये अभी बीट वगैरह कर देगी, फिर उसी में ये खेलेगा, हाथ सारे खराब कर लेगा। कोई बात नहीं, मैं आना फिर साफ कर दूंगी। वो ना बाजार से मैंने मंगवाया था दलिया, हैदर अली के हाथ ना, तो हैदर अली ले आए एक कुटी हुई जो गंदुम होती है ना, जो हलीम में डलती है, वो ले आए। मैंने उसको कहा, मैंने तो आपके यहाँ दलिया मंगवाया था, मैंने तो दलिया बनाना है, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। कहता अच्छा मम्मा जी ये इधर ही रख लो, ये हम मुर्गियों को डाल देंगे, मैं ना आपको दलिया ला देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। बब्बू ने फिर वो उठाया, शापर फाड़ दिया, वो सारा फेर दिया बब्बू ने। चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ हमारे नसीब की नहीं थी वो हमें नहीं मिलनी, जो नसीब की है वो कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर फिजा बेटी रोटियां तोड़ रही है, छोटी छोटी रोटियां बना रही है, पता नहीं ये क्या कर रही है। यहाँ पर जी कुछ पतीले में कुछ चढ़ा रखा है, क्योंकि मैं गया हुआ था काम, अभी आके मैंने देखा है, मैं पूरा प्रोसेस आपको नहीं दिखा सका। ये रोटी वाला हलीम बना रही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, टुकड़ों वाला हलीम। आप पूछ रहे हैं ना फिजा बेटी पे ये रोटी के पीस कैसे क्यों कर रही है, ये मैंने इसमें हलीम में डालना है। ज़ारा भाई मकबूल आए हुए हैं, आप ऐसा करो चाय तो बना कर दो। अच्छा भाई मैं बना देती हूँ। प्यारा जी अंकल से, अंकल बोलता है क्या बोलता है? आप अंकल बोलते हैं क्या बोलते हैं जी? अंकल बोलते हैं। अंकल से हाल चाल ले रहा है जी, हैं जी? अंकल से क्या सलाम दुआ हो रही है? तो गिट मिट हो रही है जी तोतों के बारे में। तोता एक उड़ गया, पूछ रहा उसे तोता किधर गया, मिला है, गुम हो गया? नहीं वो उड़ गया, कहीं दूर ही चला गया है। बारी आ गई है जी टुकड़े डालने की। ये लो जी परात पकड़ो जनाब। हलीम हमारा तैयार हो गया, सिर्फ हमने ना इसमें रोटी डालनी थी। रोटी की बारी आ गया, रोटी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पुरजी डाल लिया है, दूसरा जी हाथ में मुठ बना के डालते हैं इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मजे का बनता है, टेस्टी बनता है। हाँ जी, घर वालों को ना सबको पसंद यही आता है। वो कहते हैं जो पहले मैं वो दलिया बनाती थी ना, वो कहते हैं उससे अच्छा ना ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैंने कहा चलो यही बनाती हूँ। अब जब भी बनाती हूँ मैं टुकड़ों का हलीम ही बनाती हूँ, वो खाली दलिया तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। फ्राई पैन के अंदर प्याज काट के रख ली हुए हैं, छोटे छोटे पीस बनाए हैं, टुकड़े बनाए, कचरा कचरा कर दिया है प्याजों को। फिजा बेटी काट रही है हरा धनिया, बिल्कुल बारीक बारीक काट रही है, और देखिए कितनी हिफाजत से काटा जा रहा है। रुकिएगा फिजा बेटे, एक मिनट रुको बेटा। ये देखिए छोटा छोटा बारीक बारीक काटा है। एक तो जगह साइड पर है, पता नहीं चलता। मैंने कहा पता नहीं चाय बना रही है कि नहीं, भूल तो नहीं गई। जब इधर आके देखा तो आप चाय बना रही थी। हाँ जी भाई, आपने जैसे कहा था ना भाई मकबूल के लिए चाय बनाओ, मैं वैसे ही आ गई थी चाय बनाने के लिए। अच्छा नजर नहीं आ रही थी ना, मैं ये समझा कहीं और चली गई है, मतलब अपने रूम में चली गई है और कुछ काम करने लग गई है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। है साइड पर जगह। जब आकर मैंने देखा, मैंने कहा ये बस अब लग रही है, चाय पक रही है जी। आपके लिए बना रही हूँ, भाई मकबूल के लिए, मैं अपने लिए बना रही हूँ, और पिज्जा के लिए। चाय अभी पी नहीं है असर के बाद के टाइम नहीं की? भाई, जब आप नहीं ना आते तो हम चाय नहीं बनाते। ओहो चलो बस मैं आ गया हूँ, आप अब सबकी बनाओ जी, जिसकी इस टाइम बनती है। सभी पीते हैं, बच्चे समेत पीते हैं या बड़े बड़े पीते हैं? सिर्फ बड़े ही पीते हैं। शुक्रिया बाजी ने की ना तबियत ठीक है, शुक्रिया बाजी कह रही है मैंने नहीं पीनी, तो आपकी बना रही हूँ भाई मकबूल की, मैं अपनी बना रही हूँ, और पिज्जा की बना रही हूँ। शुक्रिया ने मुझे बोला जी पतीला नीचे उतारना है। फिर मैं सोच रहा था भाई कैमरा मैन कौन बनेगा, फिर मुझे ख्याल आया कि भाई मकबूल की मिन्नत करते हैं। भाई मकबूल ने जी हमारा पतीला उतार दिया है नीचे जी। ये तैयार हो गया है टुकड़ों का, क्या बोलते हैं, हलीम। टुकड़ों का हलीम तैयार हो गया है, सिर्फ हमने ना इसको तड़का लगाना है। चले बनाए फिर तड़का। तड़का जी बनाना शुरू हो चुके हैं। प्यारे जी साइड पर हो जाओ, बरने की बड़ी बुरी हालत है, धो कर नहीं रखी हुई, इसको साफ तो कर लो यार, देखो तो सही। सर्दी की वजह से घी जम जाता है ना, फिर बार बार ना इसको ऐसे चूल्हे पे रख के ना गर्म करना पड़ता है। तो फिर आयल ले लिया करो, अगर कहोगी तो फिर मैं आयल ले लिया नहीं, करूंगा। वो आयल अगर हम पराठा बना के खाएंगे ना, वो फिर तवे पे डालेंगे ना, वो ना फिर हमारे लिए जहर बन जाता है। पता नहीं जी, अब ये तो आपको पता है कि आयल जहर बनता है कि घी जहर बनता है। इसका जी वाइपरों को इसने बना लिया है गाड़ी, और ये देखें इसकी ये फोम को खा रहा है कितना। मैं क्या बोलूं तुझे बब्बू, पता है ये वाइपर कहाँ कहाँ पे लगता है? इसको मुंह में ले रहा है, गंदा गंदा बच्चा। इसको कहाँ पे रखे बंदा, यहाँ से तो उठा लेता है। बाबा जी ऊपर टांग दो। ऊपर कैसे टांगू, टांगने की जगह तो है नहीं। घी जी ऐड कर रहे हैं, डाल लो जी। ज़ारा चाय तैयार करके लेकर आ गई है। काफ़ी देर लगा दी है, इंतज़ार करवाया भाई साहब ने, कहीं पे जाना था बेचारे ने। कोई बात नहीं भाई, आपको पता ही है हमारी चाय ना थोड़ी लेट पकती है। हाँ जी, काट काट के बनानी पड़ती है, उसकी वजह से देर हो जाती है जी। आता हूँ यार। बाबा जी यहाँ पे जी ये दूसरा जी हम माशाल्लाह से हमारा मटेरियल हो गया है तैयार। इसके अंदर प्याज ही है ना?
हाँ जी, प्याज का तड़का लगा रही चलें लगाएं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, जल गया मेरा हाथ। हूँ। आपने दूर रखना था ना हाथ। हाथ दूर रखता या कैमरा दूर रखता? मतलब भी कैमरा आगे होना चाहिए था, हाथ दूर होना चाहिए था, हाथ बच गया आपका। दिन निकल आया जी, मैं नहा लिया हूँ, शुक्रिया कहती है जी। मफरल पहन के जाओ। अब मुझे याद नहीं है ये मफरल कहाँ से पहुँचा है जी हमारे पास। ये जो अब हमने सामान खोला था ना उधर, ये उसमें आए थे। अच्छा माशाल्लाह, मफरल जी ये बड़ा प्यारा है। और मैंने कहा चलो ये मफरल दे दो, मैं ओढ़ लेता हूँ क्योंकि नहा के जा रहा हूँ। और ये मफरल मुझे फ़ायदा देगा, गर्माइश देगा और फिर मुझे नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। हाँ जी, इससे आप अपना कान नाक ढक के जाएंगे ना तो आपको ओए होए, देख लो वही बात हो गई है ना फिर। अल्लाह अकबर, नीचे आई है, बहुत जोर के आया, मेरा दिमाग भी हिल गया है। अतड़ियों में से आई है ना तो इसलिए मैंने आपको कहा ना, तो ये भी लेके जाना, नाक और कान इससे ना खास तौर पे ढक के जाना, क्योंकि बादल भी हो रहा है ना, तो मोटरसाइकिल पे हवा लगेगी आपको ना, नज़ला जुकाम से ना ये फिर बचाएगा। एक और आने लगी, बस जल्दी से दे दो। बड़ा वीआईपी, बड़ा खूबसूरत प्यारा है, जब पहनूंगा ना बड़ी गर्माइश देगा। ठीक है जी, मेहरबानी, आप काम करें, काम से फ्री हो जाएं। ठीक है जनाब। हाँ जी, वो आखिरी चक्कर है, वो मैंने ना मशीन में से निकालना है, फिर मैंने ना तैयार हो जाना है आपके साथ जाने के लिए। हाँ जी, क्या चाहिए क्या चाहिए? ये लेकर आ गई मम्मा जी, मम्मी कह रहा हूँ, मम्मी है मम्मा है, मम्मा। मम्मा ले आओ जी। ये सरदार साहब आपका बैठा है, बैठा नहीं है, ये झूले के अंदर लेटा पड़ा है। हाँ जी भाई, इसको अभी स्लैप है, ये भी उठ गया, तो अब ये मांग रहा कर मम्मा चीजी। क्या बात है जी, इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गई है मम्मा। इसकी देखें, ये सलांटी है, बिस्कुट है, ये पता नहीं कौन सा, ये केले वाला बिस्कुट है, और ये दूसरा बिस्कुट है। ये सारा एकदम अभी दे दोगे इसको बच्चे को? नहीं, मैं भी खाऊंगी। अच्छा आपने भी खाना है, मैं समझा ये केला भी सारा खिलाने लगी है इसको। नहीं, वो मैंने भी चाय पीनी है, तो मैं चाय बिस्किट खा लूंगी, इसको भी खिला लूंगी। आप क्या कह रही हो? ये फिलिफिल है? कौन सा फिलिफिल है? अच्छा ये फिलिफिल है जी, ऊपर लिखा हुआ भी है। कुछ बच्चों को पता चलता है, क्योंकि मैंने तो कभी ये चीज़ें खाई नहीं है, बस बच्चे दे दें तो ले लेता हूँ, वरना नहीं खाता मैं जी आया हूँ चारपाई लेने के लिए। चारपाइयाँ लेनी है, ये वाली करें जी, ऐसे करें जी, ऐसे करें। ये देखें जी, बड़ी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह, और बान भी बड़ा प्यारा खूबसूरत माशाल्लाह से ऊपर डिज़ाइन निकला हुआ है। और पाइप भी भाई कह रहा है बड़ा लाजवाब खूबसूरत पाइप है भाई साहब। कितना गेज में जी? 14 गेज में पाइप है जी, ज़बरदस्त मजबूत है। चलें ठीक है जी, 3 करनी है ये, ठीक है जी। और मैंने भाई को ये बोला कि चीज़ वो दो, ज़बरदस्त चीज़ हो, चलने वाली हो, लाइफ टाइम हो, किसी चीज़ की कमी बेशी ना हो। तो भाई साहब ने सबसे अच्छे वाली चारपाई निकाल के दी है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी खूबसूरत है, पायेदार भी है, लाइफ टाइम चलेगी इंशाल्लाह ताला। कोर फैमिली के घर जी मैं आ गया, तो इत्थे बड़ी सोहनी गल मैनू जिहड़ी लगी है, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ओरिजिनल ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ? मेरे 7 बच्चे हैं, 7वां बच्चा ब्याया। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਜੋੜੀ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ 7ਵਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? बच्चे 4 हैं। 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਪਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਬਸ ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ। ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦੇਣੀ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਪੜਿਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਹੁੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਆ ਪਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੇ, ਇਹ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੀ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਪਣਾ ਸਬਬ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਨੇਕ ਪਿਆਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਲਬਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਰਾ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਕੂਨ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਬਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ हैं ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਅਲਮ ਪਾਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ मेरा वाली घर बनाना गरीब बंदे उनकी तस्मान पट्टे पे मजदूरी करते हैं। ये देखें हाथ, आप देख सकते हैं कि इनके हाथ मिट्टी से देखो पुरान ओए होए। ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ बेटा नहीं है बस मेरे दो बेटे हैं। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰदिगार। ਰਿਜ਼ਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? अल्लाह ही देना। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। सादा रात पाटे भी से साथ रात से ठहर जाते हैं मेरा हीरा ਓਏ ਹੋਏ, हां देखो सारे पाटे हैं ना बच्चे सारे ठहर जाते हैं। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸੋਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਵੱਡੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ? ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਖਾ ਪੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਰਾਤੀ ਬੱਚੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਣਾ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੇ ਰਾਤੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਸਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅੱਲਮ ਪਾਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। गरीब बच्चा बहुत जलीला ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੰਮਾ ਜੀ? परेशानी अब गरीब आए मजदूर आए इट्टा थप के मर गया ਓਏ ਹੋਏ। है गोडिया तो नहीं हलींदा ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈਡੀਆਂ ਨਾੜੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਣਾਈਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਦੇ ਥਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ। ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਤ ਰੋਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ। ਅੰਮਾ ਟੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਲਮਾਲਾ ਅਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲਮਾਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਸੋਹਣੇ ਮਮਾ ਦਾ, ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅੰਮੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅੰਮੀ ਹੈ? ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸੇਂਗੀ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਮਾ मर गई, ਅੰਮਾ ਮਰ ਗਈ, ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। अल्लाह कल गई। ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਖਸੂਸੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 12 ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ 11। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 12 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੀ 12 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। 14 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ 2 ਇਹ ਖੁਦ ਨੇ। 16 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਮ ਪਾਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। 2 ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ? ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਠੇਸ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? अम्मी फौत हुई, ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? बस साल हो गया। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? हाँ
ਰੋਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ अम्मी दी अम्मी किथे गई है फौत हो गई ये जी 4 बच्चे हैं और ये मस्कीन है इनकी वालदा इनके सर पर नहीं है इन्हां नूं भाईजान पका के सालन रोटी कौन देंदा है खुद ही बना के देंदे हो ये बेचारी फैमिली इंतहाई हकदार गरीब फैमिली है इन्हां बच्चियां वास्ते जी रज़ाइयां दा एहतमाम करना है इन्हां नूं सर्दी तो बचाना है एक तो बेचारे मस्कीन ने इन्हां दी वालदा सिर ते कोई नहीं दूजा सर्दी बहुत ज़्यादा है पाला इन्हां बच्चियां नूं लगदा होना ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मदद फरमावे मेरा सोना परवरदिगार आमीन सुम्मा आमीन। एक और फैमिली के पास जी पहुंच गए हैं कितने जी आपके बच्चे हैं बाजी एक बच्चा है बैठे थे देखो ना जी ये मजदूरी करता है ये हालात है तुसी पंजाबी बोलते हो सराइकी ये सराइकी फैमिली है लेकिन मेरी जुबान ते उन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਪਟੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰदिगार। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 4 6 7 8 ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿਆੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 11 ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 1-2 ਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ 1-2 ਮੰਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਦਦ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰदिगार ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਸਤਰੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 3 ਮੰਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਹੀ ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਨੁਰੀਦਾ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਦਦ ਫਰਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਹਨ ਪੜ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਭਾਈ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਬਾਜੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸਤਕ ਹਕਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ। ਮਜਬੂਰ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀਆਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। एक और फैमिली के पास जी पहुंच गया हूँ और मैनू लगता है ये फैमिली छोटी जी है किन्ने जी फैमिली है जी ਤੁਹਾਡੀ टोटल ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਧੂਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ बेचारे मजदूरी वगैरह करते हैं ये भी हकदार निहायत मुस्तक फैमिली है। ये जी बेटा रोटी खा रही है ये जी बच्ची खा रही है रोटी चीनी दे नाल चलो खाओ जी।
एक और फैमिली कोल जी मैं पहुंच गया। ये भी बेचारी निहायत ही हकदार गरीब फैमिली है, पट्ठे ते काम करती है जी। की करे बंदा, मैं की करा। बेचारे जदों मैनू देखते ने, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੋ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਸੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸੱਚਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਥੱਪਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਤਾਂ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਮੋੜ। ਬੇਟਾ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਲਈਏ ਗਏ ਹੋ? ਕਦੇ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲਈਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਲਈਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਜਾਣਾ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਚ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸੌਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਧੁੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਰ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਨਾ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ, ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਧਰ ਗਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸੁਤਰ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੇੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਜ਼ੇਵਰ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਫਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਦੁਆ ਕरेंगे ना बाबा? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। एक और फैमिली कोल जी मैं पहुंच गया ते 2 बच्चे ने जी ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ ਜੀ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਣੇ ਮਸੇ ਖਾਤੇ ਪੂਰਾ। ਹਫਤੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦਾ 6-7 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ है, बेगम है ਤੁਹਾਡੀ? जी जी, ये मेरे बच्चे ने लोग। ये देखें जी, इनके हालात देखें, ये बेचारे मजदूरी वगैरह करते हैं। ये भी निहायत हकदार मुस्तक फैमिली है। जो चरपाइयाँ जी मैं पसंद करके आया था, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हमारी चरपाइयाँ पहुँच गई हैं। यूके में हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, शौकत भाई, उनकी तरफ से ये हमारे पास 3 चरपाइयाँ पहुँची हैं। ये हकदार गरीब मुस्तक फैमिली में ये हमने चरपाइयाँ देनी है। 2 फैमिलियाँ हैं जो सोती हैं थल्ले के ऊपर, मिट्टी के थल्ले के ऊपर, उनको ये हमने चरपाइयाँ देनी है इंशाल्लाह ताला। आज मैंने ये काम रिकवर किया है, चरपाइयाँ लेकर आया हूँ, बैंक के मामलात वो सारे क्लियर करके आया हूँ। ये काम हो गया है मुकम्मल इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो सुबह निकलेंगे। और बादल भी बना हुआ इस साइड पर आप देख सकते हैं, इधर भी बादल है, इस साइड पर भी बादल है। सर्दी काफ़ी कड़ाके की पड़ रही है और गरीब फैमिली की धड़ाधड़ कालें आ रही हैं, जिन बेचारों को रज़ाइयों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्लॉग में फैमिलीज़ आती हैं जिनको रज़ाइयों की मैं अपील कर रहा हूँ आपके साथ, आप उनके लिए रज़ाइयों की ज़रूर मदद करें अल्लाह की रज़ा की खातर, क्योंकि रब को राज़ी करना है। अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ जी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। शुक्रिया। यहाँ पे जी पता नहीं क्या बना रही है, छोटे छोटे आलू के पीस काटे हुए हैं, चिकन ऐड किया हुआ है। क्या बनाने लगी हैं जनाब? फिर एंड करूँगा व्लॉग का। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन
आलू और साग। चले माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह पाक जो है हम सब के घर में बरकतें फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए, हमारे खानों में बरकत फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जिनके घर में खाना नहीं बनता अल्लाह पाक उनके घर में खाने इतने ज़्यादा खाने बने कि जो है ना खुद भी खाएं और मोहल्ले में भी बांटें। आमीन सुम्मा आमीन। फिलहाल जी मैं लेता हूँ इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में रखेगी आज ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। जाने से पहले जी आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।